बीती 27 मार्च की रात को अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में गेट खोलने को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान गोलियां भी चली, जिसके बाद दोनों पक्षों द्वारा गोलियां लगने की बात की जा रही है। दोनों पक्षों के लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया गया कि बत्रा नामक नेता द्वारा दोनों गनमैनों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद दोनों गनमैनों जयमल सिंह तथा हरदेव सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिनको इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। जिसके बाद दोनों पीड़ित गनमैनों को इंसाफ न मिलता देख आज उनके परिवार वालों द्वारा अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस संबंध में बातचीत करते हुए पीड़ित गनमैन ने बताया कि 27 मार्च की रात को रंजीत एवेन्यू में ढींगरा परिवार के घर कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बाहर गनमैन की ड्यूटी थी। जिसके बाद कॉलोनी के प्रधान तथा कांग्रेसी नेता बत्रा वहां पहुंचे तथा उनसे गेट खोलने की अपील की, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया, जिसके चलते वहां गोलियां भी चली, जिसमें से एक गोली उनकी टांग पर भी लगी हुई। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे दोनों गनमैनों के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि हमारा रोष प्रदर्शन करने का कारण ये है, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि जयमल सिंह और हरदेव सिंह दोनों अकेले अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर 14 से 15 लोगों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया तथा उनकी रिवॉल्वर भी छीन कर उन पर ही गोली चला दी गई तथा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए जयमल सिंह तथा हरदेव सिंह पर ही मामला दर्ज कर लिया गया और जयमल सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हरदेव सिंह अभी भी अस्पताल में गंभीर रूप से जख्मी है, अभी भी उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों द्वारा उसको डिस्चार्ज करने की बात की जा रही है, जिसके चलते सभी पारिवारिक सदस्यों द्वारा अस्पताल के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया। पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया गया कि शरेआम उनके साथ धोखा किया जा रहा है। दूसरे पक्ष द्वारा पहले हरदेव सिंह और जयमल सिंह के साथ मारपीट की गई, फिर पुलिस पर दबाव बनाकर उल्टा उन पर मामला दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो संघर्ष तेज करेंगे। वहीं थाना रंजीत एवेन्यू के इंचार्ज वारिस मसीह का कहना है कि कंवर सिंह ढींगरा तथा परमजीत सिंह बत्रा के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान क्रोध मामला दर्ज हुआ है तथा उनका कहना है कि परमजीत सिंह बत्रा के भी गोली लगी है। उनके कहने के मुताबिक कंवर सिंह ढींगरा के 2 पर्सनल बॉडीगार्ड हरदेव सिंह तथा जयमल सिंह जख्मी हो गए और हरदेव सिंह द्वारा परमजीत सिंह बत्रा पर पहली गोली चलाई गई थी और अभी तक हरदेव सिंह की मेडिकल रिपोर्ट उनके पास नहीं दर्ज हुई तथा हरदेव सिंह का साथी जयमल सिंह फिलहाल पुलिस की गिरफ्तार कर 307 के मामले के अधीन जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक गनमैन हरदेव सिंह के बयान दर्ज नहीं हुए और ना ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके सामने आई और हरदेव सिंह की टांग पर जो गोली लगी इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। परमजीत सिंह बत्रा द्वारा चलाई गई गोली या नहीं, पुलिस अधिकारी का कहना है कि हरदेव सिंह ये बयान दर्ज कर कानून अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी। भाई मैं ना भी मैं ते जयमल सिंह असीं 2 जने ही असीं ड्यूटी ही एक साढ़ा साहब है उहदे घर सरदार साहब उहदे घर ड्यूटी तकरीबन उहदे घर पार्टी चल रही तो तकरीबन 12:30-1 का टाइम हो गया जी। तो उन्होंने घरों गैस्ट जाने वाले हो गए तो वो मैनूं कहंदे भी उन्होंने दूजा गेट ना बंद करते इन्हें बत्रे ने बत्रा जो कि नां दा उदा वैसे चेयरमैन है पर हैगा गैंगस्टरां नूं वध आ। तो वो बंदे ने भी काफ़ी टाइम तक असीं उहनूं कहा भी वो मैनूं सरदार साहब कहंदे भी जा उन्हां दा गेट खुला दे, जे गड्डियां जानियां तो गड्डियां चल जाणगे। तो मैं उन्होंने कहा बत्रे नूं मैं भाजी गेट खोल दो भी गड्डियां जानियां वा तो चल जाण। वो कहंदा भी नहीं गेट नहीं खोलना, उन्हें जान के अपनी गुंडागर्दी करन गेट नहीं खोलिया। गेट नहीं खोलिया वापस आ के मैं सरदार साहब नूं दस्सिया मैं भी भाजी गेट नहीं खोल रहे हो। तो कहंदा ठीक है कोई गल नहीं। फिर बाद च असीं तकरीबन 12:30 का टाइम ही तो गैस्ट अपने आप ही दूजे गेट ताईं चल गए 12:30 तो बाद फिर काफ़ी टाइम होने तो बाद भंगड़ा सारे जने निकल गए आप अपनी घर वल जान लग पे। ये चल गए सारे तो तकरीबन काफ़ी टाइम होने तो बाद ना भी इन्हां दे ना 10-12 बंदे ना सद्दे इन्होंने बत्रा ने मतलब गैंगस्टर ही सद्दे 15 तो 20 बंदे सद्दे जेह्ड़े कि काफ़ी हट्टे कट्टे ही तो उन्हें आ के ते चीकां मारन लग पे कि आओ इधर पहलां तुसीं बड़ा बोलदे ही हुण आओ इधर। तो असीं मैं सरदार साहब दस्सिया भी मैं भी उन्हें बंदे सद्द लए आ। तो जो उन्होंने दस्सिया तो उन्होंने पीसीआर सद्द ली, फिर पीसीआर भी आई उत्थे
ਪੀਸੀਆਰ ਆਈ ਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੀਸੀਆਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੀਸੀਆਰ ਆਈ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਭੰਗ ਲੈਣ ਦੀ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬੈਟ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੈਟ ਵੱਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੈਟ ਵੱਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜੈਮਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਜਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਪੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਸਟਲ ਖੋਹ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੱਟ 'ਚ ਫਾਇਰ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ? ਉਹਨੇ ਬੱਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਤਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕੌਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। ਦੱਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਭਾਜੀ ਮੈਥੋਂ ਇਹ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਆਪ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗ? ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ 14-15 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ? ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਦੇਵ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪੀਐਸਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਆਪ ਗੋਲੀ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਨਵਰ ਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀਆਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਊਟੀ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਪਹਿਲੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੀਐਸਓ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਫਸਟ ਦਿਨ ਜੌਬ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 27 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਢਿੰਗਰਾ ਔਰ ਬਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰ ਪਾਰਟੀ ਢਿੰਗਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, FIR, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ 307 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਬਤਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢਿੰਗਰੇ ਕੋਲ, ਕਨਵਰਪਾਲ ਢਿੰਗਰੇ ਕੋਲ 2 ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਾ 307 ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਤਰਫਾ 307 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ 307 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਮਜੀਤ ਬਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਰੋਪ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ।